Yeah. Good evening to all. Able to hear? All of you able to hear my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First of all, let me congratulate all of you for selecting finance specialization. In fact, those who are taken a finance specialization will have an edge over the others, because the finance specialization student can not only can go into the career of financial management and other aspects, if in future if you found any brights or career development in the HR, marketing, whatever it may be, if it is happened to got an opportunity, the finance student can easily enter into any other specialization movements, that is marketing, HR, or travel and tourism, or any aspects. But the person who has studied any other specializations cannot come into the finance specialization, because finance specialization requires a specific skills, and other specialized students cannot normally can enter into the finance jobs. So that is why the finance specialization choosers who has chosen financial management will have an edge over the other specialization students. That is why let me congratulate all of you for taking finance specialization, and hope all of you will have a very bright future. And coming to the JNTUK finance specialization, I will give you few lines regarding the overall finance specialization of the subjects. JNTUK University, the finance specialization, they are offering, actually they have given the 5 subjects, and among all 5 subjects, the college can choose 4 subjects to teach their students. We have selected the 4 subjects, that is among all 5, that is investment analysis and portfolio management is one of the subjects, and then financial markets and services, and the financial banking and financial institutions, and the taxation we have selected. Besides these 4, one more subject they have given is mergers and corporate restructuring. We have left these mergers and corporate restructuring in the 3rd semester, with keeping in view that the same syllabi you have, the university has given almost same syllabi, 80% of the same syllabus university has given in the 4th semester in the subject titled as strategic financial management. అందులో కూడా మళ్ళీ మెర్జర్స్, అక్విజిషన్స్, టేక్ ఓవర్స్ అండ్ కార్పొరేట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అనే సిలబస్ ని దాంట్లో కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి 2 సెమిస్టర్స్ ని మీరు చెక్ చేసుకొని, సో వీ హ్యావ్ చూజన్ ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ చదువుతారు. మెర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్ చదవాలనుకుంటే 4th సెమిస్టర్ స్ట్రాటజిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ మనం తీసుకుంటే కనుక, సో వీ కెన్ స్టడీ the 5th subject also. That is why we have selected these 4 subjects among all these 5. That is one in investment analysis and portfolio management, financial bank and financial institutions, and financial markets and services. And another very important aspect, generally MBA students kante kuda chartered accountants ఎక్కువ చదివే subject ni taxation. Taxation is not only for the finance specialized students, it will be useful in the day-to-day life also, because the calculation of the taxes, every individual must have a minimum knowledge on the taxation. So that is why you have an edge over all the others, that because you are studying the taxation, and you will be able to compute your taxable income whenever you are in the salaries income or house income, property or business or profession, or wherever it may be. So that is why all these 4 subjects are very important aspect in the financial management. That is why we have selected these 4 subjects among all the 5. And coming back, the first subject which I am going to deal is financial investment analysis and portfolio management, also will be called as security analysis and portfolio management. Both are similar, interchangeably useful, that is investment analysis or security analysis. Today I'm going to give just an introductory part of the total syllabus of investment analysis and portfolio management, what it consists and how it is important, and what is the significance of the investment analysis and portfolio management in financial management. That we are going to discuss with the whole syllabus also. General overview I would like to give to all of you to have a
grip or overwise knowledge in the subject. And let me discuss about the syllabus which they have designed, university has designed in the investment analysis and portfolio management, and the significance of this. So before, so especially if this is given for to enlighten the students with the corner of practical applications of security analysis and portfolio management. So before, we should know what is security analysis and what is portfolio management. We know very well that the securities are shares trading in the primary market and as well as in the secondary market. And not only the shares, the debentures and other derivative instruments which has taken part in the developed India. And before discussing about all these things, maybe actually morning in the class, finance class, if you have attended, Swami has discussed already the Indian financial structure or Indian financial system. Before studying the finance specialization, every individual must have a knowledge on how the Indian financial system exists. So basically, the Indian financial system or any financial structure will flow of funds from one place to another. That is generally from the savers to users. So in any Indian financial system, there will be a savers and there should be a users. Otherwise, there is no financial system at all. Suppose if we are earning salaried income or business income or whatever it may be, we are earning as an individual and we are saving some amount. We are not spending all the amounts which we have earned for a month. We are saving some amounts, and these saved funds will be invested somewhere, because every individual cannot do the business, cannot go for the risky ventures. That is why the individuals who saved their funds has to be invested somewhere. So normal individuals may be invested in the banks or some chits or some financial institutions or some business organizations. Like this, they will invest their saved funds. And these funds automatically will be utilized. Final end users of these funds are users. Users means the government or any business entrepreneurs who will invest the funds and do the business and will come out of with the different products and services. So one end, the financial will start with the savers and the end with the users. So in the process of transferring of funds from the savers to users, there will be some intermediaries. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా సేవ్ చేసిన వాళ్ళు తీసుకెళ్లి యూజ్ చేసేవాడు ఎవడో తెలియదు, వాడు తీసుకెళ్లి ఫండ్స్ ఇవ్వలేరు. సో దట్ ఈస్ వై దేర్ విల్ బి సమ్ intermediates in the financial system. Those intermediates are the one is banks or financial institutions. This is one intermediate of the transfer of funds from the savers to users. Ante through banks or through financial institutions, the saved funds from the individuals will go to the users. Organizations దగ్గరికి వెళ్తాయి, కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్తాయి, బ్యాంక్స్ ద్వారా కానీ లేదా ఎనీ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా కానీ. ఎందుకంటే మనం సేవ్ చేసిన ఫండ్స్ ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ లోనో లేకపోతే సేవింగ్స్ డిపాజిట్ లోనో ఏదో విధంగా బ్యాంకుల్లో పెడతాం, అలాగే చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పెడతాం. సో ఈ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ వాళ్ళు ఉంచుకోలేరు, బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచవు ఫండ్స్. సో అలాగే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోరు ఆ ఫండ్స్ ని. సో దే విల్ లెండ్ మనీ టు ద యూజర్స్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, యూజర్స్ కి ఫండ్స్ ఇస్తారు. సో వాళ్ళు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ విల్ యూజ్ ద ఫండ్స్ అండ్ దెన్ విల్ మేక్ ద ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ విల్ గ్రో. So this is one process. Intermediation will be done by the bankers and financial institutions. And another intermediate of transfer of funds from the savers to users is financial markets. That is what we have syllabus in the Indian financial system. These subjects could away. Wakati savers nunchi funds kelli financial banks and financial institutions is one of the subjects which you are studying. And the other transfer of funds from the savers to users is the financial markets. So through financial markets, again it will go to the users, that is entrepreneur organizations or corporates or government of India.
So ఇందులో ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ అంటే ఇట్ కెన్ బి క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఆర్ మనీ మార్కెట్స్. క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ అంటే ఇట్స్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ద exchanges, primary market. Directly, the shares will be purchased from the company to the individuals. Or secondary market, the trading will be done of the shares and debentures and other aspects. Securities will be traded in a place where is the stock exchange. That will be a secondary market. So, ఈ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్ ద్వారా ఆర్గనైజేషన్ యూజర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాయి ఫండ్స్, లేదా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా యూజర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాయి ఫండ్స్. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ అండ్ ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ స్ట్రక్చర్. దీని నుంచి సప్లిమెంటరీగా చాలా టాపిక్స్ వచ్చాయి. ఐ థింక్ మార్నింగ్ స్వామి హ్యాస్ డిస్కస్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్, ప్రైమరీ మార్కెట్ అని, సెకండరీ మార్కెట్ అని, ఏ బ్యాంక్స్, బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సర్వీసెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఓవరాల్ ఐడియా హీ హాస్ గివెన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద supplementary aspects which we have discussed in the financial management. The basic Indian financial structure is the funds has to transfer from savers to users. In the process of transfer of funds from savers to users, there will be intermediations. Intermediaries are either banks and financial institutions or through financial markets. So this is the Indian financial system. So once you understood the Indian financial system, we are going to discuss only the topics or subjects or syllabus within in the purview of Indian financial system. In this, investment analysis and portfolio management is one of the subject which we need to study to understand the some portion of the Indian financial system or finance specialization. So this is a dynamic aspect, that is investment analysis and portfolio management or security analysis and portfolio management. The total subject was designed with 5 units. The first unit is purely introductory part. That is, every student must know what is an investment. So in general, investment ante entante, so it requires postponement of your current consumption. అంటే ఈ రోజు నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి నీకు ఉంది అవకాశాలు, కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పటికిప్పుడు స్పెండ్ చేసేయకుండా అమౌంట్స్ని దీన్ని పోస్ట్పోన్ చేసుకొని, నీ కరెంట్ కన్సంప్షన్ని పోస్ట్పోన్ చేసుకొని యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ సమ్వేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దిస్ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ కన్సంప్షన్ విల్ బి అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ యు postpone your current consumption, whether it is right or wrong, that will be decided based on the inflationary rate. Suppose if you have taken an example, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారనుకోండి, మీరు మీ దగ్గర ఒక 10,000 రూపీస్ 20,000 రూపీస్ ఉంది. ఈ 20,000 రూపీస్తో మీ ఇంట్లో ఒక ఫ్రిడ్జ్ లేదు, ఫ్రిడ్జ్ కొందామని అనే ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఉంది. అంటే మీరు ఫ్రిడ్జ్ అయినా కొనొచ్చు, లేదా తీసుకెళ్ళి ఈ 20,000 ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మీకు. సో మీరు ఫ్రిడ్జ్ కొనకుండా పోస్ట్పోన్ చేస్తే దట్ విల్ బి కాల్డ్, ఇంకో చోట బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దట్ యు ఆర్ పోస్ట్పోనింగ్ యువర్ కరెంట్ కన్సంప్షన్ అండ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ మనీ సమ్వేర్ టు గెట్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ రిటర్న్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అది రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుందా కాదా అని ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయగలుగుతాం మనం? సపోజ్ 20,000 నీకు ఈ రోజు ఫ్రిడ్జ్ వస్తుంది, సరే ఇప్పుడు ఎందులో తర్వాత పోస్ట్పోన్ చేసుకుందామని, నెక్స్ట్ ఇయర్ కొనుక్కుందామని, ఇప్పుడు అంత అర్జెంట్ లేదు అని చెప్పి మీరు ఈ 20,000 రూపీస్ని బ్యాంక్లో వేశారు. సో బ్యాంక్లో మీకు ఒక 8% ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున ఒక సంవత్సరం తిరిగేసరికి ఒక 8,000 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి. సో మీ అమౌంట్ ఎంత అయింది? 20,000 ప్లస్ 8,000, 28,000 రూపీస్ ఆఫ్టర్ 1 year యు ఆర్ హ్యావింగ్. సపోజ్ మీరు అప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ కొనడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రిడ్జ్ కాస్ట్ ఈస్ 20,000 ఇట్ విల్ బి ఫైన్. కానీ 1 year తర్వాత అది 35,000, మీరు కొనుక్కుందాం అనుకున్న మోడల్ ఫ్రిడ్జ్ 35,000 రూపీస్ అయిపోయింది అనుకోండి, దెన్ your investment will become, you are not rightly invested. So what you have to do for the investment చేసేటప్పుడు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏం చూడాలి మనం? The first aspect is what is the return we are going to get in from the investment. అది ఒక్కటి చూసుకుంటే సరిపోదు. 8% వస్తుంది, 10% వస్తుంది అనుకుంటే సరిపోదు. దట్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్డ్ విత్ ద what inflation rate. If inflation rate is higher than the return rate, then it will become waste of the investment. So that is why you have to check whether your rate of return is
higher than inflationary rate or not. ఈ రెండింటి కాన్సెప్ట్ ని మీరు అర్థం చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి. సో యూ హ్యావ్ టు అసెస్ వాట్ విల్ బి యువర్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ and you have to assess what is general inflation rate. You have to compare these two, and then you have to decide whether to go for an investment or without postponement of current consumption, let us now consume itself. That has to be decided. So basic factors will decide, that is inflation rate and then rate of return on your investment. ఈ బేస్ చేసుకొని మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. This is the basic concept. And while you are calculating return, any investment will generally consisting of two types of returns. The one is a regular return and the other one is capital return. Regular receipts, capital receipts antam mana. Regular return and the other one is capital return. Ante capital appreciation. Ante nu edaina oka share lo pettam. Shares lo pedite mana petti konna value okati untundi. Dantlo invest chesam. దాని నుంచి ఏమవుద్ది, షేర్స్లో పెడితే ప్రతి ఇయర్ మీకు డివిడెండ్ ఇస్తాడు, లేదా డిబెంచర్స్లో పెడితే ప్రతి ఇయర్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాడు, లేదా బ్యాంకులో వేస్తే ప్రతి ఇయర్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ క్రెడిట్ చేస్తాడు. దిస్ ఈజ్ ద రిటర్న్ విచ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ రెగ్యులర్ రిటర్న్. అంటే ప్రతి ఇయర్ వస్తుంది, రికరింగ్. ఎవ్రీ ఇయర్ యూ విల్ గెట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ ద ఫండ్స్ విత్ దెమ్. వాళ్ళ దగ్గర ఉంచినంత కాలము కూడా, ఇన్వెస్ట్ చేసినంత కాలం కూడా మీకు ప్రతి ఇయర్ వస్తుంది. దాన్ని రెగ్యులర్ రిటర్న్ అంటాం. ఇది ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్. అంటే మనం ఒక షేర్ని కొన్నాం అనుకోండి, ఈ రోజున ఒక 20 రూపీస్కి షేర్ కొంటే ఓ సంవత్సరం తర్వాత మనం అమ్మేస్తే 30 రూపీస్ అయింది అనుకోండి, ద అప్రిసియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటల్ రిటర్న్. అంటే 20 నుంచి 30 10 రూపీస్ ద క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ జరిగింది. అలాగే ఒక ల్యాండ్ కొన్నాం అనుకోండి, ఒక 10 lakhs మనం ఈ రోజు కొన్నాం, ఒక సంవత్సరం తర్వాత 20 lakhs అనుకోండి, దట్ ఈస్ 10 lakhs అడిషనల్ 10 lakhs విల్ బికమ్ ద క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్. అలాగే ల్యాండ్ కొన్నందుకు మనం రెగ్యులర్ గా దాంట్లో ప్యాడీ కనుక పండిస్తే ప్యాడీ ద్వారా వచ్చేది రెగ్యులర్ రిటర్న్. సో దట్ ఈస్ వై ఎనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ కన్సిస్టింగ్ జనరల్లీ ఇన్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ రిటర్న్ అండ్ క్యాపిటల్ రిసీవ్స్, క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్. ఈ రెండింటిని తీసుకొని మనం సెకండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో చేర్చుకున్నట్టు present value of those investment has to be calculated and then we have to take a investment decision. దాన్ని బట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చా ఎలా ఆలోచించాలి. In future further we can discuss more about all these things. This is the general aspects about the investment, and you need to learn about the investment versus speculation. Speculation is a bit more risk. అంటే మనం స్పెక్యులేట్ చేస్తాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే జనరల్ గా రిటర్న్ తీసుకోండి, ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా. అలా కాకుండా కొంచెం రిస్క్ తీసుకొని చేస్తే అది స్పెక్యులేషన్ అవుతుంది. వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ వెన్ ఎవర్ ఫస్ట్ వెళ్ళేటప్పుడు యూనిట్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు చేస్తాం. అలాగే ఫస్ట్ యూనిట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ నాన్ సెక్యూరిటీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ సెక్యూరిటీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే షేర్స్ లోనో డిబెంచర్స్ లోనో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని పర్చేజ్ చేసుకుంటే అంటే దట్ సెక్యూరిటీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటారు. నాన్ సెక్యూరిటీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పేపర్ కాకుండా ల్యాండ్ కానీ, ఎటువంటివన్నీ గోల్డ్ కానీ, ఇటువంటివన్నీ కూడా సిల్వర్ కానీ, ఇటువంటివన్నీ నాన్ సెక్యూరిటీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని వస్తాయి. అలాగే వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ దట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ జనరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎట్లా ఉంటుంది ఇండియాలో, ఏమేమి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి, ఏవి ఎట్లా ఉంటాయి, అసలు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, బెటర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ టు ఇన్వెస్ట్, దీస్ ఆర్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాసెస్, సో ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఫార్ములేషన్, ఆబ్జెక్టివ్స్, అలా ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది, వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్, దిస్ హ్యాస్ టు బి స్టడీడ్. అండ్ సెక్యూరిటీ మార్కెట్స్, దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ మార్కెట్ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ అండ్ మార్కెట్ ఇండిసెస్ అండ్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్. మనం రోజు చూస్తుంటాం సెన్సెక్స్ పెరిగింది, నిఫ్టీ పెరిగింది అని చెప్పి. సో అసలు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, అది సెన్సెక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, నిఫ్టీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, హౌ కెన్ యూ సే దట్ సెన్సెక్స్ ఈస్ టుడే 30,000, 39,000, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 42,000 ఎలా అవుతుంది, దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తారు అనేది వీ హ్యావ్ టు ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నిఫ్టీ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సెన్సెక్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ which we are going to discuss in the investment analysis and portfolio management. And if we come to the second unit is related with the risk
and return. So for any investment, there will be a risk and there will be a return. There should be a trade-off between the return and risk. Risk calculate cheyali manam, measure cheyali, alage return measure cheyali prati investment anu kuda. If return is higher than the risk, then you can go for an investment. So that is why we need to understand what is risk and what is return and how to measure enta return vastundi, enta risk untundi anedi ela measure cheyali anedi is a problematic aspect. And థియరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది, బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో. కేస్ స్టడీస్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ రిస్క్ అంటే సిస్టమాటిక్ అండ్ నాన్ సిస్టమాటిక్ రిస్క్. అంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టోటల్ రిస్క్ అంటే ఏంటి, టోటల్ రిస్క్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం, సిస్టమాటిక్ రిస్క్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం, నాన్ సిస్టమాటిక్ రిస్క్ అంటే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అప్రోచ్ టు వాల్యుయేషన్ అంటే బాండ్స్ని ఎలా వాల్యూ చేయాలి, ఎంత వాల్యూ అవుతుంది, దాని ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అండ్ ఇది దిస్ యూనిట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద రిస్క్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ అండ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద బాండ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్. ద రియల్ వాల్యూ ఏంటి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది యూనిట్ 2లో మీరు అర్థం చేసుకుంటాం. వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ ద యూనిట్ 2, దట్ ఈస్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అండ్ when you are studying about the security analysis, that investment analysis portfolio management ని రెండుగా డివైడ్ చేశారండి. The first is investment analysis, total subject అంటే security analysis. The second one is portfolio అంటే ఏంటి, portfolio management. ఈ రెండుగా పూర్తిగా డివైడ్ చేశారు టోటల్ సిలబస్ ని. ఫస్ట్ యూనిట్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీస్, వాట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎలా చేయాలి, ఎలా వాల్యూ చేయాలి, ఎలా అసెస్ చేయాలి అనేది అనలైజ్ చేయాలి ఈ సెక్యూరిటీస్ ని. దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్, దట్ ఈస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్. So security or investment analysis consisting of fundamental analysis and technical analysis. Fundamental analysis lo again economy, industry and company analysis cheyali. Technical analysis entante there is a trend nu batti, share movement nu batti, stock exchange nu batti technical analysis identify chestam. That is why there will be we have to study what is fundamental analysis, what is technical analysis, and in technical analysis there are some theories, that is like EMH, efficient market hypothesis అని మార్కెట్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా చేయాలి అనేది ఉంది. దట్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ ద థర్డ్ యూనిట్, దట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేయడం. సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ అంతా కూడా థర్డ్ యూనిట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ యూనిట్. అండ్ యూనిట్ 4 ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో. అంటే ఈ సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అంటే ఏదో ఒక్క షేర్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా, ప్రీవియస్గా పాతకాలంలో మీరు చూసుకుంటే ఎవరు కూడా ఒక దాంట్లోనే మా దగ్గర 100 రూపీస్ ఒకే చోట పెట్టకుండా 4 చోట పెట్టంటారా అని చెప్తుండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎలా ఉంటుందో తెలీదు, ఒకటి కాకపోయినా ఒక చోటైనా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఆల్సో, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ పోర్ట్ఫోలియో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ, యువర్ మనీ షుడ్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్షన్. పోర్ట్ఫోలియో మీన్స్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ద మార్కెట్. అంటే నీ దగ్గర బాండ్స్ ఉండొచ్చు, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కొన్ని పెట్టుకోవచ్చు, నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుల్లో షేర్స్ కొన్ని చేయొచ్చు, అలాగే డిబెంచర్స్ కానీ మనీ మార్కెట్లో కొన్ని, క్యాపిటల్ మార్కెట్లో కొన్ని, అలాగే కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పోర్ట్ఫోలియో. కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీస్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ పోర్ట్ఫోలియో. అంటే ఒక్క చోటే కాకుండా, మొత్తం ఫండ్స్ అన్నిటిని ఒక చోట కాకుండా 4-5 వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని పోర్ట్ఫోలియో అంటారు. సో పోర్ట్ఫోలియో హ్యాస్ టు బి కన్స్ట్రక్టెడ్. అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ అంతా కూడా మీకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది. అంటే ఎలాగా మొత్తం, అంటే పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉండాలి అంటే మినిమం రిస్క్ ఉండి మ్యాక్సిమం రిటర్న్ వచ్చేలాగా నువ్వు పోర్ట్ఫోలియో కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోగలగాలి. అది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థియరీస్ హ్యాస్ ప్రపోండెడ్ బై ద డిఫరెంట్ ఆథర్స్, ఫేమస్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ లైక్ మార్కోవిస్ మోడల్ అని, ఎఫిషియెంట్ ఫ్రాంటియర్ అని, ఆప్టిమల్ పోర్ట్ఫోలియో ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలని, షార్ప్ సింగిల్ ఇండెక్స్ మోడల్, క్యాపిటల్ అసెట్ ప్రైస్. It consists of problematic and also theoretical background for the problems. So this is another important unit related to the portfolio construction. So once you are able to construct the portfolio, then it is not sufficient. If you construct the portfolio, you have to evaluate every time. Construct చేస్తాను, ఇదిలో పెట్టేశాను, ఊరుకున్నాము అంటే కాదు. That is not the real financial analyst. Real financial analyst or investor has to check whether this constructed portfolio giving continuously low risk and high return అనేది ప్రతిరోజు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. That will be called as
పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియోస్. అంటే ఈ రోజు ఒక షేర్ మనం ఒక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ షేర్లో కొన్ని షేర్లు పెట్టాం, అలాగే అరవిందో ఫార్మాలో కొన్ని పెట్టాం, అలాగే ఇంకో దాంట్లో హెట్రో డ్రగ్స్లో కొన్ని పెట్టాం అనుకోండి. ఒక్కోసారి ఇది తగ్గుద్ది, అది పెరుగుతుంటుంది. మనం ఏం చేయాలి? బై అండ్ సెల్ అని చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకు ఈ బై సెల్ చేస్తూ ఉండాలి? టు హ్యావ్ ఏ బెస్ట్ పోర్ట్ఫోలియో, ఆప్టిమల్ పోర్ట్ఫోలియో. అంటే ఈ షేర్ రేట్లు తగ్గుతుంటాయి, పెరుగుతుంటాయి, రిస్క్ తగ్గుతూ ఉంటుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వెదర్ అవర్ పోర్ట్ఫోలియో గివింగ్ హై రిటర్న్ అండ్ లో రిస్క్. అందుకని సేల్ చేయాలి, మళ్ళీ బై చేస్తూ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ హ్యాస్ టు బి డన్ continuously. That is called as portfolio evaluation. So time is going up. Only 10 minutes only. If we have let us discuss unit 5 gurinchi kuda ayipindi kabatti from next class onwards I will start the introductory part, that is the first unit of investment analysis and portfolio management. If we have any doubts in this syllabus gaani inka specialization aspect lo gaani దేని మీద అయినా సరే మీకు ఏమన్నా అవి ఉంటే ఒక్కసారి జస్ట్ యూ కెన్ ఓపెన్ అప్, యూ కెన్ కమ్ అవుట్. యూ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు మాట్లాడండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా స్పెషలైజేషన్ గురించి కానీ కెరీర్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి కానీ మీకు ఏమైనా ఉంటే మాట్లాడండి. వీ హ్యావ్ వెరీ షార్ట్ టైం, ఐ థింక్ ఇంకో 6 minutes ఉంది. అర్థమైందా? మీకు వినబడిందా అందరికీ? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ దెన్ యా వంశీ. యా హలో వంశీ. వాయిస్ రావట్లేదమ్మా కొంచెం. హలో సార్, ఇప్పుడు డౌట్స్ యా 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 బాగుంది, చెప్పు. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ బాగా అర్థమైంది సార్. డౌట్స్ అండి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. దుర్గా ప్రసాద్. సార్ యా, అర్థమైందా సబ్జెక్టు? అర్థమైందండి. పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఓకే ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? లేదు సార్. ఓకే, పైన జనరల్ సార్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరికైనా? జనరల్ డౌట్స్ అంటే స్పెషలైజేషన్ గురించి కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఒకసారి చెప్పండి సార్ స్పెషలైజేషన్ గురించి. అంటే ఏంటమ్మా ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ కెరీర్స్ అనే ఏముందో చెప్తాను. హలో 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 సార్. హలో. సో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ఈజ్, ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి యూ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎ ఎడ్జ్ ఓవర్ ది అదర్ స్పెషలైజేషన్ స్టూడెంట్స్. ఏ విధంగా ఎడ్జ్ ఉంది, ఏ విధంగా కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది అంటే కనుక, మిగతా స్పెషలైజేషన్స్ లో మీరు ఎక్కడైనా మీ కెరీర్ లో తారసపడితే, అంటే అనుకోకుండా ఏదైనా అవకాశాలు వస్తే ఈజీగా మార్కెటింగ్ కానీ లేకపోతే హెచ్ఆర్ కానీ ఇంకో దానికి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళని మిగతా స్పెషలైజ్డ్ ఏరియాలో తీసుకుంటారు, కానీ మిగతా స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళని ఎవరిని కూడా ఫైనాన్స్ లో తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ టెక్నికల్ గా ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కావాలి కాబట్టి. సో అందువల్ల మిగతా స్పెషలైజేషన్స్ కంటే కూడా ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ లో ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ లైక్ హెచ్ఆర్ ఆర్ మార్కెటింగ్ అండ్ అదర్. ఇదేంటంటే కొంచెం అకౌంటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎడ్జ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్రెడీ థరో నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి. సో మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే అలా అని అకౌంటింగ్ వాళ్ళే చేయాలని కూడా ఏం లేదు. మెయిన్లీ ఫైనాన్స్ స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ద ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రాదర్ దాన్ అకౌంట్స్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ ఒకటి అంటే అకౌంటెంట్ గా ఉండిపోతారు, బీకామ్ కానీ ఎంకామ్ కానీ చదివిన వాళ్ళు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కానీ అలా ఉన్న వాళ్ళు. బట్ ఎంబీఏ చదివిన వాళ్ళు ఏంటంటే దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రాదర్ దాన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్. సో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్
యాజ్ ఎ ఫినాన్షియల్ మేనేజర్కి, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్కి. సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్కి బాగా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది ఎంబీఏ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ రాదర్ దాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ అకౌంటింగ్ బేస్గా ఉంటాయి. సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో ఉండేవాడు అందరికీ కూడా ఎంబీఏ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి, ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బాగా పేర్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. Yes, sir. ఓకే, Okay. మీకు రేపటి నుంచి మీకు ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ యూనిట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్న దగ్గర నుంచి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా డీల్ చేస్తాం రేపటి నుంచి మీకు. సార్ ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ చెప్పిన క్లాస్ ని మళ్ళీ వినాలంటే ఏమన్నా రికార్డ్ చేసింది ఏమన్నా ఇది దొరుకుతుందా రికార్డ్ సార్ మళ్ళీ? చేస్తున్నామమ్మా, డెఫినెట్ గా రికార్డ్ చేస్తున్నాము. సంజయ్ గారి దగ్గర Okay. మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి రికార్డ్ చేసిన క్లాసులు అన్నీ కూడా. అవి మీరు Yes, మళ్ళీ sir. యూట్యూబ్ తీసుకుంటే సార్ యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారా సార్? అంటే లింక్ అది ఛానల్ క్రియేట్ చేశారు కానీ వీడియోస్ ఏమీ అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు సార్ యూట్యూబ్ లో. యా, ఇంకా ఈ రోజే స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి సీరియస్ గా ఇక నుంచి అవుతాయి, అప్లోడ్ అవుతాయి యూట్యూబ్ లో కూడా. అలాగే మెయిల్ Okay. అన్ని స్టోర్ చేస్తున్నాము. మీరు సంజయ్ గారిని కాంటాక్ట్ చేస్తే ఆయన దగ్గర స్టోరేజ్ ఉంటుంది అన్ని కూడా, ఏది కావాలన్నా కూడా హీ విల్ డెలివర్. ప్రస్తుతానికి అయితే డిగ్రీకి ఆ యూట్యూబ్ చేశారు, ఇప్పుడు ఇక నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా చేస్తాం క్లాసెస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, so if you don't have any doubts, then I will end the meeting for today, and the next class I will start with the Yes sir. what is an investment and దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్పెక్యులేషన్ అంటే ఏంటి, security, non-farm security, one by one we detailed we can discuss from tomorrow onwards, next class onwards. Okay sir. So I am Okay, sir. Thank you, sir. Thank you all.